प्यारे विद्यार्थियों, अज बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हाँ मैं मैट्रिक्स की। ये मेरी आखिरी वीडियो होगी। अज असी एलीमेंटरी ऑपरेशन ते एलीमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन की हैल्प नाल किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कढ़ना सीखांगे। वो इनवर्स किवें कढ़ना उस तो पहला कुछ बेसिक गल्लां ने वो समझनियां जरूरी ने। तो एलीमेंटरी ऑपरेशन किहड़े किहड़े लग सकते हैं, पहला तो आपां ओहदी गल करते हैं। सब तो पहला हुंदा इंटरचेंजिंग रोज, भी कोई दो रोज नूं आपां आपस च इंटरचेंज कर दईए। मान लो मैं आई थ्रो नूं इंटरचेंज करदा जे थ्रो नाल। एग्जांपल नाल चलदे हैं। ये बेसिकली दो ही रो ने, रो 1 ते रो 2। ये ऑपरेशन लाना मैं रो 1 इंटरचेंज बाय रो 2, तो हो की जाना 4 9 9 उत्ते आ जाना। दूसरी रो की आई नहीं थले, रो 1 ते रो 2 की हो गई इंटरचेंज हो गई। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अच्छा, जिन्ने भी मैट्रिक्स लावांगे आप स्केयर जो आप इनवर्स कढ़ांगे आप स्केयर मैट्रिक्स नाल ही खेडांगे। तो ये 2x2 की है, तो पहली रो नाल दूजी रो इंटरचेंज होगी। जे 3x3 की है, पहली रो नाल तीजी हो सकती है, दूजी नाल तीजी हो सकती है। आपस च कोई भी रो आपस च इंटरचेंज हो सकती है। सिमिलरली जे क्योंकि रो की ट्रांसफॉर्मेशन भी है तो कॉलम की भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सिमिलरली कॉलम की ट्रांसफॉर्मेशन किमें होंदी है कि सी आई नूं सी जे नाल मैं इंटरचेंज करदा। उम्मीद है गल समझ गए होंगे कि पहला कॉलम दूजे कॉलम नाल इंटरचेंज करदा। 3 9 इधर आ जाए, 2 4 इधर आ जाए। पहला कॉलम तीजे नाल करदा, दूजा तीजे नाल करदा। मतलब ये इंटरचेंजिंग कॉलम्स की भी हो जाती है। ये भी एक एलीमेंटरी ऑपरेशन है, एलीमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन है। तीजा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलीमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। जे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं तो रो की किसी भी रो की गुणा कर सकते हैं किसी एक एलीमेंट नाल, नॉन जीरो एलीमेंट नाल। ते एक किसी कॉलम की आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नॉन जीरो। किमें कर सकते हैं? मान लो मेरे को आ एक मैट्रिक्स है। हुण मैं कहा कि इत्ते ऑपरेशन लाता कि R2 इज इक्वल टू 1/2 R2। R2 ते की ऑपरेशन लाया? R2 का हाफ करता। R2 किहड़ी है? ये है। तो ऑपरेशन लगाने तो बाद की बन जाना है? पहली रो तो कोई ऑपरेशन ही नहीं, वो एज इट रहेगी। की ते ऑपरेशन लगे? R2 ते की करता? आप हाफ करता। 4 का हाफ 2, 9 का हाफ 9/2। ये तीजी तरह कि मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी किसी कर सकते हैं। चौथी है एडिशन ते सबट्रैक्शन। ये आ भी विच ही आ गया। एक रो दे विच आप दूजी रो ऐड भी कर सकते हैं, सीधी भी ऐड कर सकते हैं। एक रो दे विच दूजी रो आप किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे विच एग्जांपल दिना कि R2 दे विच R2 ते ऑपरेशन लाया। आप की ऑपरेशन लाया? जी ते ऑपरेशन लाना आप अगे लिख लिया। किते ला लिया? R2 ते लाया। R2 चो आप माइनस कर दें डबल ऑफ R1। R2 दे विचों माइनस करता कि R1 दा, R1 की पहली रो है, R1 पहली रो, R2 दूजी रो, R3 तीजी रो। C1 पहला कॉलम, C2 दूजा कॉलम, C3 तीजा कॉलम। तो R2 दूजी रो दे विचों डबल ऑफ R1 की करता मैं माइनस करता। तो ध्यान नाल समझो ऑपरेशन किते लग रहा है? दूजी रो ते। तो पहला रो तो कोई फर्क पैने नहीं गा। हुण कीता कि दूजी रो दे विचों पहली रो का डबल, हुण 2 का डबल की हो 4, 4 तो 4 किया की आ गया माइनस 0 आ गया। 3 का डबल 6, 9 चो माइनस कर दो। पहली का डबल किया, दूजी चो माइनस किया, कितना आ गया 3। इदां दे एलीमेंटरी ऑपरेशनस भी लग सकते हैं। उम्मीद है कि तुहानूं ये 3 4 ऑपरेशन समझ आए होणगे। इस तो अगे ही अपनी गल चलेगी। एक गल होंदी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की होंदी है कि किसी एक मैट्रिक्स ते, मान लो आ एक मैट्रिक्स है 5 6 7 -1√3 एंड 1 2 4 8। एक मैट्रिक्स होर है, वो है -1 5 2 √3 6 4 1 7 8।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣ ਜੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋ 1 ਤੇ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ 2 ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਰੋ 1 ਇੰਟਰਚੇਂਜਡ ਬਾਈ ਰੋ 2 ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਔਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵਰਸ ਔਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ I1 ਪਾਰਾਂ ਦਾ 1/1 ਦੀ ਹੈ, I2 ਪਾਰਾਂ ਦਾ 2/2 ਦੀ ਹੈ, I3 ਪਾਰਾਂ 3/3 ਦੀ, IN ਪਾਰਾਂ ਦਾ n/n ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। I ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ A ਦੀ I ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ A ਆ ਗਿਆ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ I ਨਾਲ A ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ A ਕੋਈ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ A ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦੀ I ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ। I ਦੀ A ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, A ਦੀ I ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆਊਗਾ? A ਆਊਗਾ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ A ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ A ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ, A ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ B ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ B ਦੀ A ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। A ਦੀ B ਨਾਲ, B ਦੀ A ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਵੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜੇ। ਕੀ ਆ ਜੇ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ B ਇਜ਼ A ਇਨਵਰਸ। A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੈ? B ਹੈ। ਤੇ B ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੈ? A ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਨਵਰਸ। A B ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, B A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, A ਤੇ B ਇਹ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਿਸ ਨੇ। A ਤੇ B ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 2 × 2 4, 3 × 1 ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ -3 ਹੈ। 2 × 2 4 -3 × 1 -3, 2 × 3 6, -3 × 2 -6, -1 × 2 -2, 2 × 1 plus the 2, -1 × 3 -3, 2 × 2 plus the 4। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। 4 - 3 1, 6 - 3 6, 6 - 6 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ ਆਰਡਰ 2 ਦੀ। A ਵੀ 2/2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ, B ਵੀ 2/2 ਦੀ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ BA ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜੂ। A B B A ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ A ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B। A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਹੈ ਤੇ B ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ, ਯੂਨੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ B ਹੈ ਤਾਂ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ C ਜਾਂ D ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। A ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ A n/n ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ A ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਾਂ A ਤੇ ਇਸ A ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਇਸ I ਤੇ ਇਸ A ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰੋ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੇ। ਜੇ ਕਾਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਮ
ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਰੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਰੋ ਲਾਤਾ ਕਦੇ ਕਾਲਮ ਲਾਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਆ R1 ਤੇ R2 ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਤੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ I ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ B ਬਣ ਜੂਗੀ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ A ਤੇ ਲਾਈ ਗਏ ਉਹ I ਬਣ ਗਈ, ਸੇਮ ਇਹ ਤੇ ਲਾਈ ਗਏ ਉਹ B ਬਣ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਏ B ਤੇ A ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ B ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਆਫ A। ਇਟ ਮੀਨਸ B ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਆਫ A ਤੇ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਵਰਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੰਟੂ A ਲਿਖ ਲਿਆ। A ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ A ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ B ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ B ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਆਫ A। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਵਿਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ? ਰੋਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ A ਐਜ਼ I2 ਇੰਟੂ A। A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਗੁਣਾ A ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ A ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1327 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਕੀ ਹੈ? 1001 ਇੰਟੂ A। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲਗਾਤਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ 0 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ 3/3 ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ 0 ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਇਸ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਆਪਾਂ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਰੋ 2 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਰੋ 2 ਤੇ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਰੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇੰਟੂ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੀਚਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਬਣ ਜੂ। 1 3 ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 0। 3 ਇੰਟੂ 2 6, 7 ਤੋਂ 6 ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ। 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2, 0 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? 0 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ 0 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਰੋ 1 ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਰੋ 1 ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਰੋ 1 ਮਾਈਨਸ 3 ਇੰਟੂ ਰੋ 2। ਰੋ 1 ਮਾਈਨਸ 3 ਇੰਟੂ ਰੋ 2। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹੇਠਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੋ 1 ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, 3 ਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਇੰਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ 6, ਉੱਪਰਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 6 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। 1 + 6 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਠ ਦਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, 0 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? -3 ਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੂ A। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, A ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ A ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਦੈਨ A ਇਨਵਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 -3 -2 1। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ, ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂਗੇ।
पहला एलीमेंट 1 बनाना है, चाहे रो है चाहे कॉलम है। पहला 1 बना लिया, पहला इनू 0 बनाई, हम आप 3 ਨੂੰ 0 बनावांगे। की करांगे, कॉलम 2 ਤੇ ऑपरेशन लगावांगे। की ऑपरेशन लगावांगे, कॉलम 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 इंटू कॉलम 1 की कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। ਹੁਣ माइनस किया, पहला कॉलम तो एज इट रह गया, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0, 2 इंटू 3 6, 7 चो 6 किया 1। सिमिलरली सेम ऑपरेशन इधर लगाता, कॉलम 1 की 3 नाल मल्टीप्लाई की 3, 0 चो मैं पहला तो ही रह गया, ये आ गया -3, 3 की 0 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ कोई फर्क नहीं पैंदा, ये बन ही रह जूगा इंटू ए। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਮ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਮ 1 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਕਾਲਮ 1 -2 ਇੰਟੂ ਕਾਲਮ 2, 0 ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2 - 2 ਹੋ ਗਿਆ 0, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। कॉलम 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 3 दूनी 6, -6 माइनस प्लस हो गया, 1 + 6 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 हो गया। ਇਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 2 0 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ -3 -1 ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਇਨਵਰਸ ਸੇਮ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਵਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਰੋ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ। 7 -3 -2 1, ਚਾਹੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੋ ਇਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਇੰਟੂ ਪੀ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 -5 -2 1, ਆਈ ਹੈਗਾ 1 0 0 1 ਇੰਟੂ ਪੀ। ਪੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ, -2 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1/5 ਆ ਗਿਆ, -5 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, 1/10, 0 ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰੋ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਰੋ 2 + 5 ਇੰਟੂ ਰੋ 1 ਲਗਾਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ, 1 ਤੇ -1/5 ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, -5 + 5 0, -1/5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ -1 ਆਊ, -1 ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, +1 -1 0। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਮ 0 ਹੋ ਜੇ, ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਰੋ ਔਰ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਕਾਲਮ ਬਿਕਮ 0, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਇਨਵਰਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 3/3 ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ A × I 3 × A, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। A ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 1 3 ਹੈ, 1 2 1 ਹੈ, 2 3 1 ਹੈ।
इट इज़ इक्वल टू आई की है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। पहला काम की ਆਪਾਂ ਆ एलीमेंट 1 बनाना है। जे ਆਪਾਂ ਆ रो 1 ਤੇ रो 2 इंटरचेंज कर दिए तो ये 1 बन जूगा। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही चलते हैं। रो 1 तो रो 2 की करती हैं आप इंटरचेंज करती हैं। एक ध्यान रखनी है ऑपरेशन लाने लगे गड़बड़ क्यों ने इधर लगे ने इधर कई बार नहीं लगता, तो बहुत ध्यान नाल ऑपरेशन लगाने आप 1 2 3 0 1 2 3 1 1 लग गया। उधर भी चेंज होगी 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। नैक्सट काम की करना है इस 1 की हैल्प नाल इनू भी 0 बनाना, इनू 0, ये तो ऑलरेडी 0 है तो कला बनाना कि 3 नू 0 है। तो की करना है आप रो 3 ते ऑपरेशन लगावांगे। की ऑपरेशन लगावांगे रो 3 दे विचों 3 इंटू रो 1 की कर देंगे माइनस कर देंगे। इदां ही होगा। देखो पहली रो तो कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट लिख लो। जिहड़ी रो तो कोई ऑपरेशन नहीं पहला वो लिख लो, उलझन नहीं क्रिएट होगी तुहाडी। 3 नाल मल्टीप्लाई किया 3 च माइनस किया 0, यही तो करना सी आपां। 3 इंटू 2 6, 1 चो 6 किया माइनस का 5, 3 इंटू 3 9, 1 चो 9 माइनस किया माइनस का 8। उम्मीद करदा इन्नी गल समझ आ गई होगी। जिहड़ा ऑपरेशन इधर लगाया पहलियां 2 रोज़ में कोई फर्क नहीं पिया। 3 मल्टीप्लाई की 0 नाल कोई फर्क नहीं पिया। 3 दी 1 नाल की 3, 0 चो 3 किया माइनस का 3, 3 का 0 नाल किया कोई फर्क नहीं पिया, एज इट रह जूगा इंटू ए। हुण अगला काम की सी आपां इहनूं 1 बनाउणा, ये तो आप ही 1 बनया पिया, इहनां दा आपां कोई पंगा लैण दी लोड़ नहीं। हुण इहदी हैल्प नाल आपां इहनूं भी 0 बनावांगे, इहनूं भी 0 बनावांगे, वारी सिर बनावांगे। आपां मैं उलझाउंदा नहीं गा, एक एक करके ला लेना। पहला आपां ऑपरेशन लगाने आ कि R1 ते ऑपरेशन लगाया। की लगाया R1 दे विचों 2 गुणा R2 की करता माइनस करता, क्योंकि 2 नाल गुणा करके जो माइनस करांगे 0 हो जू ना। ये 1 0 देखो 0 1 2 इनू कोई फर्क नहीं पैंदा, 0 माइनस 5 8 इनू कोई फर्क पैंदा। फर्क किनू पैना है वो पहली रो नूं पैना, क्योंकि ऑपरेशन किते लग्या पहली रो ते लग्या। 0 दी 2 नाल कीती कोई फर्क नहीं पिया, 1 ही रह गया। 2 दी 1 नाल कीती 2 च माइनस किया की हो गया 0 हो गया। 2 दी 2 नाल कीती 4, 3 चों 4 माइनस किया माइनस का 1 बन गया। दूजे पासे भी यही लावांगे, हेठलियां रोज़ में कोई फर्क नहीं पैना। 1 0 0 0 माइनस 3 ते 1 इनू तो कोई फर्क नहीं पिया। 1 दी 2 नाल मल्टीप्लाई की 0 च माइनस किया माइनस का 2, थोड़ी लिखण च दिक्कत होगी, बड़ा ध्यान समझ लो। ये तो लावांगे कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि 2 0 किया कोई फर्क नहीं पैना। 1 इत्थे भी कोई फर्क नहीं पैना 0, तो माइनस 2 1 0 ये आ गया अपने को इंटू ए। हुण इस 1 की हैल्प नाल आपां नीचे वाला एलीमेंट पर 0 बनाउणा, तो आपां R3 ते ऑपरेशन लगावांगे। R3 ते की ऑपरेशन लाउणा, R3 प्लस 5 R2, R2 की हैल्प नाल आ एलीमेंट 0 बनाउणा। होना की है पहली एलीमेंट तो कोई फर्क नहीं, पहले नूं 1 0 माइनस 1 0 1 2 इनू फर्क पैना है। 5 नाल मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पिया, क्योंकि 0 एलीमेंट है। 5 नाल मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 5 प्लस 5 0 5 0 5 इंटू 2 10 10 च माइनस 8 प्लस किए प्लस का 2। हुण इधर आ जाओ, पहले नूं कोई फर्क नहीं पिया, दूजे नूं कोई फर्क नहीं पिया, तीजे च 5 नाल जोड़िया 0 च 5 इंटू 5 1 5 0 प्लस 5 5 इनू कोई फर्क नहीं पैना, ये माइनस 3 रह जूगा, ये 1 रह जूगा इंटू ए। लास्ट काम आप जो लास्ट एलीमेंट है इनू 1 बनाना है। डायगनल आ भी 1 बन गया, आ भी बन गया, ये आ 2 0 बन गए, ये आ दोनों 0 बन गए, इनू 0 1 बना के आ दोनों 0 बनाने हैं। तो इन्हू 2 नाल डिवाइड कर दो। की करो थोड़ा जिहड़ा रो 3 है इनू बना लो 1/2 रो 3। वो की जाऊ पहली रो में कोई फर्क नहीं पैंदा, 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 0 2 सॉरी ये 1 हो जाऊगा जो आप, क्योंकि इसे करके इन्ना काम करना पिया आपां नूं। पहली नूं कोई फर्क नहीं पिया,
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5/2 ਮਾਈਨਸ 3/2 1/2 ਇੰਟੂ A। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਨੇ 0 ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਰੋ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਹ 0 ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਰੋ ਵਾਲਾ 0 ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰੋ 2 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਕੀ ਲਗਾਇਆ? ਰੋ 2 -2 ਇੰਟੂ ਰੋ 3। ਰੋ 3 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਣ ਜੂ 1। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ 0। ਇਹਦੀ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ 1। ਇਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਇਹ ਬਣ ਜੂ 0 0 1। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਇੱਧਰਲਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 5। 5 1 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4। ਮਾਈਨਸ 3 ਦੀ 2 ਨਾਲ 3/2 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3। 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 3। 1/2 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 1। 0 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 1। 5/2 3/2 1/2 ਇੰਟੂ A। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਸ ਇਸ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਹ 0 ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਉੱਪਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ। 1 + -1 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਸੌਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਰੋ 1 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਕੀ ਲਾਇਆ? ਰੋ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ 3 ਕੀ ਕਰਤੀ ਮੈਂ? ਐਡ ਕਰਤੀ। ਇਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਕੀ ਰਹੂਗਾ? 0 'ਚ 0 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਰਹੂਗਾ। -1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0। ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ। 5/2 ਨੂੰ -2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। -4 + 5 ਯਾਨੀ 1/2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਇਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ 'ਤੇ 1 - 3/2 1 + 3 ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 1 ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਹਾਂ 1 ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ 1 + 3/2 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ -3/2 ਸੀਗਾ। ਇਹ -3/2 ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। -3/2 'ਚੋਂ 1 'ਚੋਂ 3/2 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬਣ ਜੂ -1/2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ 1/2 ਹੈ। 1/2 ਜਦੋਂ 0 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ? 0 ਪਿਆ। 0 'ਚ 1/2 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂ 1/2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 1/2 -1/2 1/2 -4 3 and 1 5/2 -3/2 1/2। ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।